I represent the National Board of Examination in Medical Sciences. This is a national body, an autonomous institution which conducts the postgraduate entrance examination, and this is the only body which conducts this postgraduate entrance examination for medical graduates for PG courses. So this has been working since 1975, became autonomous in 1982. Our main motto is to conduct the examination, and then we distribute seats to the National Medical Commission, as well as we keep it under the National Board also. We have rapidly increased the number of seats from the last 8 to 10 years since the time of tenure of Dr. Abhijat Chandrakant Sheth, who took over as the president of the National Board almost 10 years ago. The seats were only 4,500 per year. Now there are 17,000 plus seats every year, which shows the scale and rapidity with which we have worked. Very recently, we have also conducted a nationwide program which was globally transmitted on artificial intelligence in medical education and healthcare, and it has won the Guinness World Record for the National Board of Examination and for its chairman, Dr. Abhijat Chandrakant Sheth, which gives a lot of momentum to our program. And over a period of time, we have done many reforms under Dr. Sheth. Some of these, I would say, the joint accreditation scheme, where hospitals can join the resources so that the number of postgraduate seats can enhance completely. It gives an opportunity for hospitals in an urban setting to reach out and handhold district hospital training program. This has the potential to have postgraduate seat increase to 2 lakh per year from current 75,000. So you can imagine that whatever deficit our country has of the specialist is very rapidly being taken care of by the efforts of the National Board of Examination. Together, National Medical Commission and National Board work together. National Medical Commission is a regulatory body, and we bring out various other modalities of input which enhances the quality of training of the postgraduates and undergraduates also. So, by various methods, by evolving competency-based assessments, by having skill training, by modifying the system of assessment from MCQs to workplace-based assessment, so that the quality is improved. And this way, we can also inculcate good learning from the students. So, and we are employing not only artificial technology, we are also employing gradually blended learning methodology to train undergraduates and also to train the postgraduates through a smart-based program, where smartphone-based program helps in getting the information available, which is subject-specific to all the students. So in this way, as you can see, a variety, skill enhancement, the training program, the hands-on training and assessments, they are all being done by the National Board of Examination. How many members are participating in this? In this particular workshop, about the circular was given to about 2,000 students and gold medalists. So they have been conferred online also. At the same time, in the hall, they had about 300 people. Sir, presently AI is the very costliest in the market. But how it can be used in all the purpose the AI is? So artificial intelligence is basically an online platform-based technology, and so many tools are available free of cost, and the lectures which are being transmitted by the National Board are free of cost. Having to use the technology, the AI has to be built in the systems. So when it comes to building into the system, the industry which is creating those systems, it incorporates. So the cost is part and parcel of that. నా పేరు డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ బాలరాజు. నేను అల్యూమినీ అసోసియేషన్ నేషనల్ కోఆర్డినేటర్గా ఉన్నాను. ఈరోజు ఈ ఫంక్షన్కి పూర్వ విద్యార్థులందరినీ పిలిచి వాళ్ళకి ఫెలిసిటేషన్ చేయటం, మెంబర్షిప్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, తర్వాత ఈ అల్యూమినీ అసోసియేషన్కి వాళ్ళకున్న బెనిఫిట్స్, వాళ్ళకి నేషనల్ బోర్డుకి వీళ్ళ పేర్లు ఎలా రికమెండ్ చేయొచ్చు, ఎగ్జామినర్గా, అసెసర్గా, తర్వాత రీసెర్చ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయో అవన్నీ చెప్పటము. తర్వాత వీరందరూ కూడా బోర్డు కూడా వీళ్ళ పేర్లు రికమెండ్ చేసి బోర్డు కూడా వెళ్ళి ఎగ్జామినర్గా ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంగా ఈ మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తుంది. ఇది 4వ ఇలాంటి మీటింగ్ జరిగింది. ఇక్కడికి ఒక దగ్గర 250 మంది స్టూడెంట్స్, తర్వాత
డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ నుంచి కోఆర్డినేటర్స్ వచ్చారు. వారందరూ కూడా ఈ అసోసియేషన్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. తర్వాత ఈ పూర్వ విద్యార్థులు పాస్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా వారికి అవకాశాలు చూపిస్తూ వారి బోర్డు కూడా వాళ్ళ పేర్లు రికమెండ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఫంక్షన్ ఇక్కడ 4వసారి ఇక్కడ జరిగింది. ఇంతకు ముందు కూడా హైదరాబాద్లో జరిగింది. ఓవరాల్గా ఈ నేషనల్ లెవెల్లో అన్బై అసోసియేషన్కి ఇది ఒక వింగ్గా ఉండి ఈ మొత్తానికి చివరికి వచ్చే విధంగా ఈ ఫంక్షన్ చేసి వీరందరికీ ఉపయోగపడి వీళ్ళ ఫ్యూచర్లో కూడా ఎగ్జామినర్స్గా అసెసర్గా ఉండటానికి వీలు కల్పిస్తూ ఈ ప్రోగ్రాం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రాంకి నేషనల్ బోర్డు డైరెక్టర్ గారు డాక్టర్ మీను బాజ్పాయ్ గారు వచ్చారు. వారికి కూడా వీరందరినీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం, తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన గోల్డ్ మెడలిస్ట్కి వీళ్ళందరికీ కూడా ఫెలిసిటేషన్ చేసి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటే ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ జరిగితే వారందరికీ ఉపయోగకరంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంలో దీనికి యశోద మేనేజ్మెంట్ వారు సహకరించారు. స్పేస్ అది ఇచ్చి వారందరూ కూడా మేము మా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. ఇందులో మీరు నమస్కారం అండి. అన్బై అనేది అసోసియేషన్ నేషనల్ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్ అక్రెడిట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేది ఉందండి. అంటే ఇది నేషనల్ బోర్డులో డిఎన్బి కోర్సెస్ అనేవి, పీజీ కోర్సెస్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తున్నారండి. దానికి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఎంపానల్మెంట్ అయినాయో, డిఎన్బి కోర్సెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాయో వాటికి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, వాటి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయాలన్నా అన్బై నేషనల్ బోర్డుతో కలిసి దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి తోడ్పడుతుందండి. ఇనిషియల్గా అన్బై ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్స్ డిఎన్బి కోర్స్ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాయో వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి. అన్బై ఫామ్ అయిపోయి మేము అన్బై ద్వారా ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని నేషనల్ బోర్డుకు చెప్పి తీసుకుపోయి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా మటుకు సాల్వ్ చేశామండి. సో అదే కాకుండా కూడా వెబినార్స్, టీచింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ కాన్ఫరెన్సెస్ కండక్ట్ చేసి మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి తోడ్పడుతుందండి. అన్బైలో ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం కాకుండా 2 వింగ్స్ ఉన్నాయండి. ఒకటి అకాడమిక్ వింగ్, 2 అల్యూమినియం వింగ్. అల్యూమినియం వింగ్ ఏమో మెంబర్షిప్ని యాడ్ చేయడానికి త్రూఅవుట్ ది కంట్రీ, ఆల్ ఓవర్ ది కంట్రీ మెంబర్స్ని యాడ్ చేయడానికి తోడ్పడుతుందండి. అకాడమిక్ వింగ్ ఏమో అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్స్, టీచింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, ప్రతి స్టేట్లో పోయి ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలనేది కండక్ట్ చేస్తున్నామండి. అన్బై దేశంలో ఉన్న మంచి టీచర్స్ కూడా ఫెలిసిటేషన్ చేసి అవార్డ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నామండి. అదే కాకుండా కూడా ఇప్పుడు ఈ రోజు జరిగిన డిఎన్బి అల్యూమిని అసోసియేషన్లో స్టూడెంట్స్ని ఎట్లా మనం ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనే దాన్ని బట్టి థీసిస్ కాంపిటీషన్ పెట్టి మంచి థీసిస్కు అవార్డ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని మొదటి నుంచి కూడా థీసిస్ రాయడంలో, నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడంలో వాళ్ళకి ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలనేది చెప్పి ఇది డెవలప్ చేసి మొదటి నుంచే వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తే మంచి డాక్టర్ అవుతారు, మంచి పేరు తెచ్చుకుంటారండి. దాంతో ఈ థీసిస్ కాంపిటీషన్ కూడా స్టార్ట్ చేశామండి. సో స్టూడెంట్స్ కూడా హౌ టు టీచ్ దెమ్, హౌ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ నాలెడ్జ్ అనేది కూడా మేము నేర్పిస్తున్నామండి. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకుంటూ నేషనల్ బోర్డుతో కోఆర్డినేట్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేసి టీచింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసి ఇంకా హౌ టు ఇంప్రూవ్ ది పీజీ సీట్స్ అనేది కూడా మేము నేషనల్ బోర్డుతో కలిసి ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయితే బెడ్స్ బాగున్నాయో, టీచర్స్ బాగున్నారో ఆ హాస్పిటల్స్లో డిఎన్బి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడం కూడా ట్రై చేస్తున్నామండి. ఇవన్నీ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఇంప్రూవ్ అవడమే కాకుండా క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అయ్యి మన దేశానికి, మన ప్రజలకు మంచిది అవుతుంది అనేది మా ఉద్దేశం. ఏ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా? అదే సార్, మీరు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేశారు డిఎన్బి ఎగ్జామ్, దానికి ఎలిజిబిలిటీ డిఎన్బి ఎగ్జామ్స్ అనేది ఇప్పుడు నేషనల్ బోర్డు వాళ్ళు వచ్చి ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తారు హాస్పిటల్ని. దానికి ఒక క్రైటీరియా ఉంది. మినిమం 200 బెడ్స్ ఉండాలి, తర్వాత 3 ఫ్యాకల్టీ ఉండాలి. అట్లా ఉన్న వాటిలలో ప్లస్ ఎక్విప్మెంట్ ఎంత ఉంది, ఏమేమి ప్రొసీజర్స్ అవుతుంది అవన్నీ చూసిన తర్వాత దే విల్ సర్టిఫై, వాళ్ళు ఎంపానల్ చేస్తారు, వాళ్ళు అప్రూవ్ చేస్తారు. అప్రూవ్ చేసిన హాస్పిటల్సే ఆ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు డిఎన్బి కోర్సులు మామూలుగా బ్రాడ్ స్పెషాలిటీ అంటే ఎండి, మన డిఎన్బి జనరల్ మెడిసిన్, గైనకాలజీ, రేడియాలజీ వాటిలో 3 సంవత్సరాలండి. తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ వాటిలో కూడా డాక్టర్ డిఎన్బి అని ఉంది, డిఆర్ డిఎన్బి అని ఉంది. వాటిలో సూపర్ స్పెషాలిటీ న్యూరాలజీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, కార్డియాలజీ, డిఫరెంట్ స్పెషాలిటీలో కూడా ఉంటుందండి. ఈ క్రైటీరియా ఇదే అంటే మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న హాస్పిటల్స్లో బెడ్స్, పేషెంట్స్, ఫ్యాకల్టీ, టీచర్స్ బాగున్న వాటికి పర్మిషన్ అప్రూవల్ ఇస్తారండి. అప్రూవల్ ఇచ్చిన హాస్పిటల్లో ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు.
Thank you. Okay.